मैं मंगत राम पासला, जनरल सैकटरी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अज थोड़े नाल इस विषय ते गल करना चाहना कि की भारतीय लोक राज भारतीय लोगों का हकीकी रूप विच लोक राज है। ये मुद्दा बड़ा विचार मंगदा है, क्योंकि इस मुद्दे नूं एक पासे लुटेरियां हाकम जमातां अपनी लुट खसुट दे राज नूं जस्टिफाई करने वास्ते वो नारा दिंदियां भी असी देश के लोगों के हितां विच राज करते हैं, क्योंकि लोग सानू वोटां पा के चुनते हैं। दूजे पासे कुछ शक्तियां इदां दियां भी आ जिहड़ियां सोचदियां कि इस लोक राज च हिस्सा लैण दा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये लोक राज लोगों का हकीकी लोक राज नहीं है। लेकिन इस सच्चाई नूं भी लोगों का हकीकी लोक राज नहीं, भारत के बहुत वड्डी बहुगिणती लोग इस तत्थ नूं नहीं स्वीकार करते। वो चोणां 'च हिस्सा भी लेंदे आ, नवीं सरकार बनने तो पहला दिलचस्पी भी लेंदे आ, ते नवीं सरकार बनने तो बाद उहदे ते आसां ला के भी बहिंदे आ। ये गल बिल्कुल वखरी आ भी उन्हां दी आसां नूं बूर नहीं पैंदा। जिहड़े लोकी चोणां दा बाईकाट करदे आ, वो इस करके नहीं करते भी ये चोणां साडियां हकीकी रूप विच लोक राज की नुमाइंदगी नहीं करदियां। वो निराश होकर बैठे आ भी साडियां वोटां पाउण नाल की फर्क पैंदा, जे पाईआं तां कोई फर्क नहीं पिया, जे पा देवांगे नहीं पाउंदे तां कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं लोकां दी इस तरह की निराशता नहीं चाहुंदे, असीं राजसी सरगर्मी चाहुंदे आ। जे लोग ये तत्थ नूं जाण के वोटां बारे लोग समझण भी वोटां साडी नुमाइंदगी नहीं करदियां, फिर होर विषय आ। लेकिन जे वो निराशता विच वोटां दा बाईकाट करदे तां इहनूं इनकलाबी नज़रिए तो असीं एक हां पक्खी रुझान नहीं कह सकते। ये वोटां असल च दुनिया की कोई वोटां की प्रणाली भी लुटेरे लोगों की ते लुटे जाने वाले लोगों की सांझी प्रणाली नहीं हो सकती। जे लोक राज लुटेरे लोगों का है तो फिर उन्हां दे हक्कां दी उन्हां दे हितां दी राखी करदा है, ते जिहड़ी लुटी जा रही जनता बहुत वड्डा हिस्सा है, जिहड़ा मेजोरिटी है, उहदे हितां नाल खिलवाड़ करदा है। जे यही लोक राज आम जनता की नुमाइंदगी करता होवे ते लाजमी वो लोगों के हितों की राखी करेगा, तो चंद जिहड़े भूमीपति आ, चंद रजवाड़े आ, चंद वड्डे घराने आ कारपोरेट, उन्हां दी राखी नहीं करेगा, उन्हां दे मुनाफियां ते रोक लाएगा। इसलिए सिद्धांतक रूप विच कोई लोक राज साझा हो जाए दोनों का, इहदी कदी संभावना नहीं। पर इहदे बावजूद भी जिहड़ा साडे सरमाएदारी निज़ाम दे विच लोक राज चल रहा, जिहदे च लोकां नूं वोटां पाउण दा अधिकार दिता गया, लोग दिलचस्पी लेंदे आ, इहदे गुणा दोषां नूं जानना बहुत जरूरी है, ताकि असीं आम लोकां नूं इहदे बारे चेतन कर सकीए और इस लोक राजी प्रणाली नूं एक सीमा तक लोकां दे हितां लई इस्तेमाल कर सकीए, जिहदी संभावना है। इसलिए ये लोक राज क्यों दोनों का लोक राज नहीं, लुटेरियां जमातां दे हक दा लोक राज क्यों आ? क्योंकि चोण प्रणाली ही इस तरह की है देश विच, जिथे पैसे के जोर नाल, नशियां के जोर नाल और सरकारी मशीनरी की दुरवरतों करके धर्म ते जात का पत्ता खेड के चोणां जित्तियां जांदियां और प्रचार साधनां नूं लुटेरियां हाकम जमातां दे हक विच इस्तेमाल किया जाता। ये काम किरती वर्ग दीयां धिरां नहीं कर सकदियां, ना उन्हां कोल मायक साधन इन्ने हो सकते हैं, ना उन्होंने आस ही करनी चाहिए है, और ना ही उन्होंने चोणां विच बराबर के मौके मिलते लोगों को दस्सण दे। इस करके उन्होंने वास्ते ये महंगियां चोणां जिस तरह लड़ियां जा रही, ये उन्होंने वास्ते बहुत मुश्किल है। उन्होंने हक नूं दबाया जाता इस चोणां के दौरान, उन्होंने अपनी गल कहण दा अधिकार नहीं मिलता। चोणां दे विच जिस तरह जबर की वरतों की जाती है, मसल पावर की वरतों की जाती है, वो भी साडे सामने आ। ते मोदी सरकार आउण तो बाद जिहड़ा एक संविधानक अदारा सी चोण कमिशन, उहनूं भी उन्होंने अपने हत्थां 'च कर लिया। हुण चोण कमिशन उही हुक्म लागू करदा जिहड़ा उन्हां नूं मोदी सरकार वल्लों मिलदा है। चोणां कदों कराउणीआं, किन्ने पड़ावां 'च कराउणीआं, चोणां दे दौरान किहड़ी चीज़ ते उत्ते जोर दे के
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੀੜਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ, ਜੋਗੀ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਬਸਪਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਨਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਦੇ, ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁੱਛਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ
ਝੂਠ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਧੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਦੀ ਵੱਧ ਆ, ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈਬਲਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲਏ ਆ। ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਏ ਜਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਸੋਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮੁੱਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੋ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਕੋਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਚੱਕਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, MLA ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਐਨ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਦੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨੀਚੰਦ ਨੀਚ ਆਦ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨਟੰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ।